Okay, good morning, my dear students. We can go to the next session of fundamentals of investment, and we have already started with company level analysis, and in company level analysis we have seen that the first step is to analyze the financial statements and what are the various types of financial statements and what are the important tools of financial analysis. And in your management accounting syllabus you are studying all these tools, and these analysis methods can be used. That is the first step, and we can interpret how better our profitability, and what about our solvency, and what about our liquidity for the long run and for the short run. All these things can be analyzed through these financial statements and through these analysis. Okay, so that is the first step in company analysis, and second step is calculate the EVA of the company. And what do you mean by EVA? EVA means economic value addition. Economic value additions, that is EVA. And EVA is an modernized and extended method of all these traditional analysis like PE ratio. You know what is PE ratio, price earnings ratio, and earnings per share, EPS, earnings per share, all these things. And this PE ratio or EPS, they are not giving such a clear or accurate idea about the earnings of different types of securities, and so that we are analyzing this EVA, and for calculating EVA we should take into consider the profit before tax, and after that taxes should be deducted, and cost of capital also should be deducted. After that we will find out the amount of EVA, that is economic value addition. So after deducting all these minute amounts from our profit, we can find out the EVA, and EVA is a most clear picture for the value, or for finding out the earnings or finding out the returns on different types of securities. And the EVA of different companies can be analyzed if we are getting its cost structure as well as its taxes, rates of taxes, etc. നമുക്ക് EVA easily നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഒരു ഇൻവെസ്റ്ററെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വെറുതെ പ്രൈസ് ഏർണിങ്സ് റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ EPS ഈ വക കാര്യങ്ങൾ മാത്രം എടുത്തതുകൊണ്ട്, കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഒരു ക്ലിയർ പിക്ചർ അയാൾക്ക് കിട്ടണമെന്നില്ല. അതേസമയം എക്കണോമിക് വാല്യൂ അഡീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ കൂടി ചെയ്താലാണ് കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള പിക്ചർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, കിട്ടാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഡിഫറെൻറ്റ് സെക്യൂരിറ്റീസിൻ്റെ EVA എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം. അതിൻ്റെ ഒരു അനാലിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ വരുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ടാക്സ് ലെസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ, ദെൻ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദിസ് EVA. ഓക്കെ, ഒന്നുകൂടെ പറയാം. പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ടാക്സ് ലെസ് cost of capital. And what do you mean by cost of capital? Cost of capital means the cost incurred in raising particular type of capital. Maybe share capital, or it may be debenture capital, or maybe taking a loan from a financial institution, anything. That is cost of capital, and likewise that cost of capital should also be deducted, and after that we will get EVA, and EVA is a clear picture. ആ EVA ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടബിൾ ഇൻകം ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടബിൾ ടു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഓർ സെക്യൂരിറ്റി ഹോൾഡേഴ്സ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, മാറുന്നത്. സോ ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ എ ഗുഡ് അനാലിസിസ്. So the second one is calculation of EVA, and third one is watching of other variables.
other variables in companies and businesses. There are so many other factors affecting a particular company, and they are companies market share, the capacity utilization of companies, modernization and expansion, order book position of the company, likewise availability of raw materials. So these are the 5 important matters in other variables. The first one is company's market share. And what do you mean by market share? Market share means how much a particular company is contributing to the whole market, whether it is 50%, whether it is 20%, whether it is 60%, 80%, etc., etc. So that is the market share, and how bigger the share, that much profitability that particular business can earn. അല്ല, ഒരു മാർക്കറ്റിലേക്ക് എത്രത്തോളം കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എത്രത്തോളം ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് അതിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നിലകൊള്ളുന്നത്. അത് ആർക്ക് ചിന്തിച്ചാലും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലേ. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 50% ടോട്ടൽ ഹോൾ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു 50% നമുക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ബിസിനസ്സിന് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ ഒരു മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റിയുടെ ഒരു 50% നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ബിസിനസ്സിന് ഏൺ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ്. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു ഇൻവെസ്റ്ററെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹി ക്യാൻ ഏൺ ദാറ്റ് മച്ച് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി അല്ലേ. തീർച്ചയായിട്ടും അത് അയാളുടെ ആ ഒരു സെക്യൂരിറ്റിയിൽ എന്ത് ചെയ്യപ്പെടും എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമാണ്, റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടും എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരു മാർക്കറ്റ് ഷെയർ, വെറും നോമിനലായിട്ടുള്ളൊരു ഷെയർ, ഒരു 5%, ഒരു 4% ഷെയർ മാത്രമേ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. ദാറ്റ് മീനിങ് ഷുഡ് ബി ക്ലിയർലി അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. മാർക്കറ്റ് ഷെയർ എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ മീനിങ് ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം, മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. മാർക്കറ്റ് ഷെയർ മീൻസ് ഷെയർ ടു ദ മാർക്കറ്റ് ബൈ എ പെർട്ടിക്കുലർ കമ്പനി. ആ പെർട്ടിക്കുലർ കമ്പനി എത്രത്തോളം ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എത്രത്തോളം കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും. വളരെ ഇപ്പോൾ ഒരു 5% മാത്രമേ നമ്മൾ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ, ബാക്കി 95% വേറെ ഏതൊക്കെയോ ബിസിനസ്സുകളാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. Okay, there may be a major shareholder or there may be a major contributor. ഒരു മേജർ കോൺട്രിബ്യൂട്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കാം. ചിലപ്പോൾ ഒരു 50-55% കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന വേറെ ഏതെങ്കിലും ബിസിനസ് സ്ഥാപനം ഉണ്ടായിരിക്കാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഒരു 50-55% ആ ബിസിനസ്സിലേക്ക് തന്നെയായിരിക്കും പോകുന്നത്. ഒരു ആസ് എ ബിസിനസ് മാൻ വി ഷുഡ് ഓൾവേസ് ട്രൈ ടു ഇൻക്രീസ് അവർ മാർക്കറ്റ് ഷെയർ. ബാക്കിയുള്ള കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിനെ വിൻ ചെയ്ത് മാക്സിമം മാർക്കറ്റ് ഷെയർ ഏൺ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഫീൽഡിൽ കൂടുതൽ കാലം നിലനിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു കോമ്പറ്റീറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു മാർക്കറ്റിൽ അവരെ സക്സീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരെ മുന്നേറിക്കൊണ്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ, ഹയർ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ സെക്യൂരിറ്റീസിൽ അത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ സെക്യൂരിറ്റി ഹോൾഡേഴ്സിന് അതിൻ്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനും സാധിക്കും, കൊടുക്കാനായിട്ടും സാധിക്കും. സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് കമ്പനീസ് മാർക്കറ്റ് ഷെയർ. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് capacity utilization. Capacity utilization, what do you mean by capacity? What is the capacity of a particular company? ഒരു കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ് അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി? നിങ്ങൾ മെഷീനറിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കപ്പാസിറ്റി നമ്മൾ പഠിക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്ലാന്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കപ്പാസിറ്റി നമ്മൾ പഠിക്കാറുണ്ട്. കപ്പാസിറ്റി ഈസ് ദ എഫിഷ്യൻസി ടു പ്രൊഡ്യൂസ് തിങ്സ് ഓർ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എ പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് കപ്പാസിറ്റി. ഒരു ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അതിനുള്ള ആ ഒരു എഫിഷ്യൻസി, അതിന് വിളിക്കുന്ന എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ലേബറേഴ്സിൻ്റെ സാന്നിധ്യം, നല്ല ഏബിളായിട്ടുള്ള ലേബറേഴ്സിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി, റോ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി, മെഷീനറിയുടെ അവൈലബിലിറ്റി, ടെക്നോളജിയുടെ അവൈലബിലിറ്റി, ഓൾ ദീസ് ആർ വേരിയസ് ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് ഡിസൈഡ്സ് ദ കപ്പാസിറ്റി ഓർ വിച്ച് ഡിസൈഡ്സ് ദ എഫിഷ്യൻസി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഒരു എഫിഷ്യൻസി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു എഫിഷ്യൻസി, നമുക്കിപ്പോൾ 5 മെഷീനറികൾ നമ്മുടെ കമ്പനിയിലുണ്ട്. ഈ 5 മെഷീനറിയിൽ ഒരു മെഷീനറി മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം
വി ആർ നോട്ട് യൂട്ടിലൈസിങ് ഇറ്റ് ടു ദ ഫുള്ളർ എക്സ്റ്റെൻറ്റ്. നമുക്കതിനെ ഫുള്ളർ എക്സ്റ്റെൻറ്റിൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, സാധിക്കുന്നില്ല. അതേസമയം 5 മെഷീനറികളുണ്ട്. 5 മെഷീനറിയും അതിൻ്റെ ഫുള്ളർ കപ്പാസിറ്റിയിൽ നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മെഷീനറി മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ഉള്ള ലേബറേഴ്സിനെ അവരുടെ മാക്സിമം സ്കില്ല് അവരെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല അർത്ഥം. മാക്സിമം അവരെ നല്ല രീതിയിൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ റേസ് ചെയ്ത മണി, if we have raised 1 crore rupees as a loan, നമ്മൾ റേസ് ചെയ്തു, ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കടമായിട്ട് വാങ്ങിച്ചു. ഈ ഒരു 1 crore rupees ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊഡക്റ്റീവ്ലി യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഇൻ അവർ ബിസിനസ്. പ്രൊഡക്റ്റീവ്ലി അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയാണ് ഈ ഒരു കപ്പാസിറ്റി യൂട്ടിലൈസേഷൻ്റെ പ്രത്യേകതയുള്ളത്. ആ ഫുള്ളർ എക്സ്റ്റെൻറ്റിൽ നമുക്കത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ? ചില ഓർഗനൈസേഷനുകളിൽ ഒരു പ്ലാന്റ്, ഒരു സെക്ഷൻ അങ്ങനെ തന്നെ അടച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അത് പൊടി പിടിച്ച്, മെഷീനറികളൊക്കെ പൊടി പിടിച്ച്, നല്ല പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ച മെഷീനറി ആയിരിക്കും, അതൊക്കെ പൊടി പിടിച്ച് ഒരു കാശിനും കൊള്ളാതെ അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ സ്ട്രൈക്കുകൾ നടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല, ഫോർ സിമ്പിൾ റീസൺസ് അവർ സ്ട്രൈക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം, പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരിക്കാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവിടെയുള്ള ആ ഒരു കപ്പാസിറ്റി നമുക്ക് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്, യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ അത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഒരു ഇൻവെസ്റ്ററെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടതാണ്. ആൻഡ് ലൈക്ക് വൈസ് മോഡേണൈസേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്പാൻഷൻ ഇൻ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ 25 years ആയിട്ടുള്ളൊരു ബിസിനസ് കൺസേൺ ആണ്. ഈവൻ ദെൻ ദർ ഇസ് നോ മോഡിഫിക്കേഷൻ, ദർ ഇസ് നോ മോഡേണൈസേഷൻ, ദർ ഇസ് നോ എക്സ്പാൻഷൻ. കമ്പനി അത് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നോ അതേപടി ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കമ്പനികളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുകയായിരിക്കും ഇൻവെസ്റ്ററെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നല്ലത്. കാരണം അത് നിയർ ബൈ ഫ്യൂച്ചർ they will be withdrawn from the മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് അവരെ പുറന്തള്ളും. അവരെ കസ്റ്റമേഴ്സ് അവരൊരിക്കലും പാട്രണൈസ് ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം. സോ എത്രത്തോളം മോഡിഫിക്കേഷൻസ്, എത്രത്തോളം എക്സ്പാൻഷൻ അവിടെ നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടി വരും. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഓർഡർ ബുക്ക് പൊസിഷൻ ഇൻ ദി കമ്പനി. ഓർഡർ ബുക്ക് പൊസിഷൻ, what do you mean by order book position? ഓർഡർ ബുക്ക് ഒരു എക്സാജറേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് അവിടെ. ഓർഡർ ബുക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വരുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന ഓർഡറുകളൊക്കെ എഴുതി വെക്കുന്ന ബുക്ക് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, സങ്കല്പിക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി ഓർഡർ ബുക്കിൽ എത്രത്തോളം ഓർഡേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇറ്റ് ഡിറ്റർമിൻസ് ദ ഫ്യൂച്ചർ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഓഫ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലേ. ഓർഡർ ബുക്കിൽ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു 2 കൊല്ലത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 3 കൊല്ലത്തേക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള എല്ലാ ഓർഡറുകളും നമ്മളിപ്പോൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത 3 കൊല്ലത്തേക്ക് നമുക്കിനി തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു ഇൻവെസ്റ്ററെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെയുള്ള ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും, ഫ്യൂച്ചറിൽ നല്ല പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഏൺ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആൻഡ് ദർ ഇസ് ഗിവൺ സം എക്സാമ്പിൾസ് ലൈക്ക് ലാർസൺ ആൻഡ് ട്യൂബ്രോ ആൻഡ് ബെൽ, ഭാരതി ഷിപ്പിംഗ്. ഇവരെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ഇപ്പോഴേ തന്നെ പെൻഡിങ് ഓർഡേഴ്സ് ഒരുപാടുണ്ട് അത്രേ. സോ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ടുള്ളൊരു പ്രചോദനം ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു പ്രചോദനം. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി. എത്രത്തോളം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു സംഭവമാണ്. ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ അനാലിസിസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻഡസ്ട്രി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ടുള്ള അവൈലബിൾ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത്, അത് ഒരു ബിസിനസ്സിനും അത് ബാധകമാണ്. ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലോക്കലായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് അവർക്ക് അവൈലബിൾ ആണോ, ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് അവർക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ടോ, ആൻഡ് ഇസ് ദർ എനി ലീഗൽ effect or is there any legal problems relating to the import or export of technology as well as this raw materials. അതും കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു, മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. സോ ദീസ് ആർ ദ വേരിയസ് കമ്പനി മാറ്റേഴ്സ് ഓർ കമ്പനി ഫാക്ടേഴ്സ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ദിസ്. ദാറ്റ് ഈസ്, അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കമ്പനി അനാലിസിസിലെ 3 പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റെപ്പുകളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്.
ഒന്നാമത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കമ്പനിയെക്കുറിച്ച്, കമ്പനിയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് പലതരം മെഷേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കണം എന്നുള്ളൊരു വാസ്റ്റ്, നമ്മൾ ആ മെഷേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി. അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ബാക്കി പല സബ്ജക്റ്റുകളിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി ഒരു ചെറിയൊരു അവെയർനെസ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഉണ്ടായിരിക്കുക. രണ്ടാമത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു EVA കുറിച്ചാണ്. എന്താണ് EVA, എക്കണോമിക് വാല്യൂ അഡീഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. അതിനെങ്ങനെയാണ് ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അതിനെ കാൽക്കുലേറ്റ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് EVA നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്, എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല, നമ്മുടെ പലപ്പോഴും പല മെഷേഴ്സും പല റേഷ്യോസും നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു പിക്ചർ തരാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ EVA എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ ഫോർമുല എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു. ആൻഡ് ബാക്കിയുള്ള കമ്പനിയോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മെഷേഴ്സ്, അതിൻ്റെ അതർ വേരിയബിൾസ്, ഒരു 5 അതർ വേരിയബിൾസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു. പ്രത്യേകിച്ചും മാർക്കറ്റ് ഷെയർ എത്രത്തോളം ഉണ്ട്, കമ്പനിയുടെ കപ്പാസിറ്റി യൂട്ടിലൈസേഷൻ എത്രത്തോളം ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ മോഡിഫിക്കേഷൻ, മോഡേണൈസേഷൻ, എക്സ്പാൻഷൻ എത്രത്തോളം ഉണ്ട്, ലൈക്ക് വൈസ് അതിന് ഓർഡർ എത്രത്തോളം പെൻഡിങ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ഓർഡർ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ എത്ര ബാക്കിയുണ്ട്, റോ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി എത്രത്തോളം ഉണ്ട്. സോ ദീസ് ആർ ദ വേരിയസ് ഫാക്ടേഴ്സ് ടു ബി കൺസിഡേർഡ് ഇൻ കമ്പനി അനാലിസിസ്. ആൻഡ് അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ 5 സ്റ്റെപ്പുകൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, തീർത്തു. ഏകദേശം ഈ 5 സ്റ്റെപ്സ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ക്ലിയർ, ഒരു ഇൻവെസ്റ്ററെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ക്ലിയർ പിക്ചറിലേക്ക്, നമ്മൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഇതിൽ പഠിച്ചത് നമ്മൾ ഇൻട്രിൻസിക് വാല്യൂ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രിൻസിക് വാല്യൂ എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസ് ചെയ്യുക. ഇൻട്രിൻസിക് വാല്യൂ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ റിയൽ വാല്യൂ ഓഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ സെക്യൂരിറ്റി. മാർക്കറ്റിൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും റിയൽ വാല്യൂ അല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. മാർക്കറ്റിൽ 500 രൂപയ്ക്ക് ഒരു ഷെയർ കിട്ടുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ 1000 രൂപയ്ക്ക് ഒരു ഷെയർ കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിൻ്റെ വില, യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള വില 500 രൂപയാണ് അല്ലെങ്കിൽ 1000 രൂപയാണ് എന്നുള്ളതല്ല. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഫൗണ്ട് ഔട്ട്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അത് നമ്മൾ ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾക്ക് ശേഷം മാത്രമേ അത് എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വക 5 പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റെപ്പുകൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത്, എടുത്തത്. ഇനി ആ ഫാക്ടേഴ്സിൽ നിന്നും കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള പിക്ചർ നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെറിയ കുറച്ച് ടൂൾസുകളാണ് നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പഠിക്കുന്നത്. അതിൽ ടൂൾസ് ഫോർ ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസ് എന്നുള്ള ആ ഒരു സെക്ഷനിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അതിന് മുന്നോടിയായി ആ ടൂൾസിലേക്ക് പോകുന്നത്, ടൂൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്, ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കാണ്. മാത്രമല്ല ഇറ്റ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. വാട്ട് ആർ ദ വേരിയസ് ടൂൾസ് ഫോർ ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസ്. ആൻഡ് ബിഫോർ ഡിസ്കസിങ് ടൂൾസ് ഫോർ, ഒരു ചെറിയൊരു ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് തീർക്കാൻ പറ്റുന്ന ടോപ്പിക് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വി ആർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, പോവാണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ക്രിറ്റിസിസംസ് against fundamental analysis. Advantages of fundamental analysis as well as criticisms for fundamental analysis. എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ്? ഈ പഠിച്ചതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഏകദേശം പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന്. കുറച്ചും കൂടി ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസിനേക്കാളും, ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിലും നിങ്ങൾ പഠിച്ചു, അതൊരു നാരോ അപ്രോച്ചാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. കുറേ ഡയഗ്രാംസും ചാർട്ടുകളും ഒക്കെ തന്ന് അതിൽ നിന്നും എങ്ങനെയാണത്, ഏതാണ് നല്ലത്, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് മാത്രമാണ്, ഒരു ചെറിയൊരു ടൂള് മാത്രമാണ് ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതേസമയം ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ ബ്രോഡർ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതിലൂടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ക്യാൻ അനലൈസ് ദ ഇൻട്രിൻസിക് വാല്യൂ ഓഫ് goods, not goods, intrinsic value of our security. സെക്യൂരിറ്റിയുടെ ഇൻട്രിൻസിക് വാല്യൂ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ അടുത്ത അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു ഇൻവെസ്റ്ററെ സംബന്ധിച്ച് ചെറിയൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ്, ഷോർട്ട് റൺ ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ്, 1 കൊല്ലത്തേക്കേ ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 2 കൊല്ലത്തേക്ക് ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, ഇത്രയും വലിയൊരു അനാലിസിസ് നമ്മൾ നടത്തേണ്ട കാര്യമില്ല. അതേസമയം ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു 10 കൊല്ലം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 20 കൊല്ലം ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും
ഈ ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഡ്വാൻറ്റേജിയസ് ആയിട്ടുള്ളത്. കാരണം നമ്മുടെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ആൻഡ് എക്കണോമിക് സെഷൻസിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ അതേപടി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ, ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ. ആൻഡ് അടുത്ത അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ഈ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഓൾവേസ് ഹെൽപ്സ് ദ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ടു ടേക്ക് rational decisions. Rational, and what do you mean by rational? Rational and irrational decisions are there, and this investors should be always rational beings. And rational എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? കാര്യകാരണ സഹിതം അതിൻ്റെ പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസ് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തേണ്ട ഒരു കൂട്ടരാണ് ആര്? ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ വെറുതെ ഇറേഷണലായിട്ട്, ഇറേഷണൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൺലി ബേസ്ഡ് ഓൺ സം ഇമോഷൻസ്, ആ ഒരു ജസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നൊരു പെട്ടെന്നുണ്ടാവുന്ന ഇമ്പൾസസുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് പെട്ടെന്ന് കൂടി, സോ എനിക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം, വെറുതെ വേറൊരു സ്റ്റഡീസ് നടത്താതെ അതിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് മാത്രം നോക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം നമ്മൾ തന്നെയായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ പോണേ, ആ ഒരു ട്രാപ്പിൽ പെടാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതും ഉണ്ടാവാനായിട്ട് പാടില്ല. അപ്പോൾ റാഷണൽ ബീയിങ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ റാഷണലായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഏറ്റവും പറ്റിയ ഒരു മാർഗമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. മാത്രമല്ല ഒരു ഇൻവെസ്റ്ററെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും ഒരു പ്രത്യേക കമ്പനിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ അതിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റിനോടനുബന്ധിച്ചും റവന്യൂവിനോടനുബന്ധിച്ചും മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കേണ്ട ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും അതിനനുസരിച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരുപാട് മെഷേഴ്സ് EVA പോലുള്ള മെഷേഴ്സൊക്കെ നമ്മൾ കണക്കാക്കിയത് വേറെ ഒന്നുകൊണ്ടല്ല, നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു പിക്ചർ നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യണം, അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം, റേഷ്യോ അനാലിസിസ് നമ്മൾ നടത്തണം, ട്രെൻഡ് അനാലിസിസ് നമ്മൾ നടത്തണം, പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നല്ലൊരു പിക്ചർ, കുറച്ചും കൂടി വ്യക്തമായിട്ടുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാട് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രീനെ കുറിച്ചോ ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ചോ മനസ്സിലാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസ് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കമ്പനിയുടെ ഓപ്പറേഷണൽ എഫിഷ്യൻസി, കമ്പനിയുടെ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ, കമ്പനിയുടെ കോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ, ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ്, ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ടൊക്കെയുള്ളൊരു വ്യക്തമായിട്ടുള്ള പിക്ചർ നമുക്ക് അല്ലേ. ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ്, വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് പ്രൈസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകാനായിട്ട് സാധിക്കുക, ഇതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. അതിന് എന്തൊക്കെ പാരാമീറ്റേഴ്സാണ് ഈ ഒരു ഓപ്പറേഷണൽ എഫിഷ്യൻസി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്, ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ, കമ്പനിയുടെ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ എത്രത്തോളം, ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാം, എങ്ങനെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ അവർ റേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ EVA കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് ആർ ദ വേരിയസ് സോഴ്സസ് ഓർ ഫ്രം വേർ വി ഹാവ് റേസ്ഡ് ദ നെസസറി ക്യാപിറ്റൽ, അതും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്, അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. സോ ഓൾ ദീസ് ആർ ദി വേരിയസ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ദിസ് fundamental analysis, but at the same time it suffers from some serious disadvantages also. ഒറ്റയടിക്ക് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും മാത്രം കാര്യങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സാധാരണക്കാരനായിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്ററെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിനുള്ള എക്സ്പെർട്ടൈസോ അതിനുള്ള പ്രൊഫഷണലിസമോ അയാൾക്കില്ല എന്നുള്ളതും മാത്രമല്ല കാരണം ഒരു ഇൻവെസ്റ്ററെ സംബന്ധിച്ച് ഇത്രയും ഒരു സമയമെടുത്ത് അയാൾക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കാണ് അല്ലേ. ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പനിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അയാളത് ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് സമയം വേണം, അതിനുള്ള എക്സ്പെർട്ടൈസ് അയാൾക്ക് വേണം, അതിനുള്ള പൈസ അയാളുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരിക്കണം, അതിനുള്ള ബുദ്ധിശക്തി അയാൾക്കുണ്ടായിരിക്കണം. ഇതൊന്നും നമുക്ക് എല്ലാവരിലും എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതിൽ ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്നത് ദ ഇൻവെസ്റ്റർ മസ്റ്റ് ബി വെരി പേഷ്യൻറ്റ് ടു റീപ്പ് ദ റൂട്ട്സ്. ഒരു ഇൻവെസ്റ്ററെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസ് നടത്തണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഇൻവെസ്റ്റർ വളരെ പേഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കണം.
അയാൾക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള റിസൾട്ട്സിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നൊരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അയാൾ ഒരുപാട് സ്റ്റെപ്സുകൾ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും. നല്ലോണം ക്ഷമാശീലമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ അതെന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. വളരെ അപൂർവം ആൾക്കാരിൽ മാത്രമേ അത്രയും പേഷ്യൻസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. കുറച്ചും കൂടി ഈസിയറായിട്ട് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്സാണ് പലരും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസിനേക്കാളും ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് കുറച്ചും കൂടി ഈസിയറായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അത് സമയവും കുറവാണ്. ഓൾറെഡി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട്സാണ് അതിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അധികം സമയം പോവില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം. ആൻഡ് സോ ദാറ്റ്സ് എ ഫസ്റ്റ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് data may be quantitative and not qualitative. ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസ് നടക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്രത്തോളം എന്താ പറയുക, ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഫിഗേഴ്സ് നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക. വെറുതെ കുറേ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സും കുറേ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രമായില്ല. ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫിഗേഴ്സ് നമുക്ക് എത്രത്തോളം കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്, എത്രത്തോളം നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്, അതിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ എന്ത് വരിക, സക്സസ് വരിക, അല്ലേ? ഇപ്പോൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. പ്രൊഡക്ഷൻ എത്രത്തോളം ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി എത്രത്തോളം ഉണ്ട്, മാർക്കറ്റ് ഷെയർ നല്ല മാർക്കറ്റ് ഷെയർ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. അത് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ക്ലിയറായിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അപ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെഷേഴ്സാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എവിടെ നടക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ, ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസിൽ നടക്കുന്നുള്ളൂ. അതേസമയം ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആവുമ്പോൾ, അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് എന്താണ്, ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു തരേണ്ട കാര്യമില്ല. ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ക്വാണ്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ, ഫിഗേഴ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ മണിയിൽ ഒക്കെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സംഗതിനെയാണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുക. ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ, വെറുതെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളായിട്ട് ഓക്വേർഡായിട്ടുള്ള ക്ലിയർ അല്ലാത്ത സംഭവങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് 1000 rupees, ദാറ്റ് ഈസ് എ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. അതേസമയം പ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് വെരി ഗുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. ഇതിൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസിന് വേണ്ടത് ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റാണ്, അതായത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് 1000 rupees. അതാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസിന് വേണ്ടതും, അതാണ് ഇൻവെസ്റ്റർ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യേണ്ടതും. രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല. അത് ഗുഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ആരുടെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലാണത് ഗുഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, എങ്ങനെയാണത് ഗുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, അനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസ് കോൾസ് ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടെക്നിക്സ് ഓർ മോഡൽസ് ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആൻഡ് കമ്പനീസ്. അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം, there are so many industries. One industry is strictly different from another industry, and the tool or technique we are using to find out the intrinsic value or to analyze the various things fundamentally, it will be strictly different from the tool we are using in another industry. ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെയിം ടൂള് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല, വേറൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഓക്കെ, ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റിസർച്ച് ടെക്നിക്ക് വേറൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഇന്ന ടൂളുകൾ, ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഞാനൊരു സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു പോർഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഒറ്റ ക്ലാസ്സായിട്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, എടുക്കേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ടാണ് അത് ജസ്റ്റ് ഒരു എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് തുടങ്ങിയാൽ അതിന് ബാലൻസ് വരും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ ആ ഒരു ടൂൾസിൽ കുറച്ച് ടൂൾസുകൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. PE റേഷ്യോ, ഓക്കെ, ഏർണിങ്സ് പെർ ഷെയർ, ഡിവിഡൻഡ് ഈൽഡ് റേഷ്യോ, ഡിവിഡൻഡ് പേ ഔട്ട് റേഷ്യോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് റേഷ്യോസ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അതെങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നുണ്ട് ആ ടൂൾസിൽ. അതേസമയം ഈ ടൂൾസ് എല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രിയിലും ഒരേപോലെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ നോട്ട് ഗെറ്റ് ദ നീഡഡ് റിസൾട്ട്. നമുക്ക് ആ കൃത്യമായിട്ടുള്ള റിസൾട്ട്, എന്നാൽ ഏർണിങ്സ് പെർ ഷെയർ എടുക്കാം, അത് ഈ സിമെൻറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി അതിൽ ഏർണിങ്സ് പെർ ഷെയർ ഈസ് ദിസ് മച്ച്, ആൻഡ് ഇൻ നെക്സ്റ്റ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രി ദിസ് ഏർണിങ്സ് പെർ ഷെയർ ഇസ് ദിസ് മച്ച്. ഈ ഏർണിങ്സ് പെർ ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ സിമെൻറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് മാത്രമേ അത് എഫക്റ്റീവ് ആവുള്ളൂ. ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് അത് എന്താവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല, എഫക്റ്റീവ് ആവണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല. EPSന് പകരം നമ്മളവിടെ വേറെ ടൂളായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരിക, യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക. അപ്പോൾ അത്
തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ്. ഡിഫറെൻറ്റ് ടൂൾസ് ഡിഫറെൻ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതും അത് അവർക്ക് അതിനുള്ള ഒരു എക്സ്പെർട്ടൈസ് അവർക്ക് വേണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ, ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ആൻഡ് ദ ഫൈനൽ and the most important disadvantage of fundamental investment is that there will be always a bias of the investor. ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം there is always a bias. Bias means there are some presumptions and there are some assumptions in the mind of the investor. This industry is good, that industry is bad എന്ന് പറയുന്ന ചില പ്രിസംഷൻസ് എല്ലാ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും മൈൻഡിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിനെ എത്ര നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്താൽ, എത്ര ടൂൾസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചാലും, എത്ര ടെക്നിക്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചാലും, ഇഫ് ഐ ആം ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ടു ഇൻവെസ്റ്റ് മൈ മണി ഇൻ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രി, എൻ്റെ എല്ലാ അനാലിസിസുകളും എന്തിലേക്ക് അനുകൂലമാക്കി ഞാൻ കൊണ്ടുവരും, ആ ഒരു ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് അനുകൂലമാക്കി ഞാൻ കൊണ്ടുവരും. അത് എല്ലാ മനുഷ്യന്മാരുടെ, എല്ലാ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അല്ലേ. അപ്പം ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നൊരു ഇൻഡസ്ട്രി, ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നൊരു കമ്പനി, അതിന് ഒരുപാട് പോരായ്മകളുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നല്ലൊരു റിസൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു പ്രോഫിറ്റ് എനിക്ക് കിട്ടണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല, എങ്കിൽ കൂടിയും ഞാനതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ്, പതുക്കെ ആ ഒരു ബയാസ്. അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് മാത്രമല്ല, ഇപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്ന ഓരോ എല്ലാ സംഭവങ്ങൾക്കും ബയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കാൽക്കുലേഷൻസ്, നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റുകൾ, നമ്മുടെ ആ ഒരു അസംഷനുകൾ അതിനോട് അനുകൂലമാക്കി കൊണ്ടുവരുന്ന ചില സംഭവങ്ങൾ, നമുക്ക് ചില എന്താ പറയുക മുൻധാരണകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ മുൻധാരണകളുടെ വെളിച്ചത്തിലായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മളോട് ചിലപ്പോൾ കുറേ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇന്നതാണ് നല്ലത്, ഇന്നതാണ് ശരി എന്നൊക്കെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വരും. അപ്പോൾ കുറച്ച് ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ്. ടൂൾസ് ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ്. സ്റ്റെപ്സ് ഒരുപാട് എടുക്കേണ്ടി വരുന്നൊരു പ്രോസസ്സാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസ്. മാത്രമല്ല ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസിന് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇതൊക്കെ ചെയ്താലും നമുക്ക് ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസൾട്ടിലേക്ക് ചിലപ്പോൾ എങ്കിലും എത്താനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഡ്യൂ ടു ദ ഇൻസഫിഷ്യൻറ്റ് or due to the insufficient data of insufficient quantitative data relating to a particular industry or particular company. ആ ഒരു ഇൻസഫിഷ്യൻസി, ആ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റയുടെ പോരായ്മ പലപ്പോഴും ഇതിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്, ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ ദീസ് ആർ ദി വേരിയസ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസ്. സോ ഇതുവരെയാണ് നമ്മൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസിനെ കുറിച്ച് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ടൂൾസ് ഫോർ ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസ് ആണ്. നമുക്കതിൻ്റെ കുറച്ച് സമയം കൂടി ബാക്കിയുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് അതിൻ്റെ പേരുകൾ മാത്രം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു വയ്ക്കാം. എങ്കിലും അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷനിലേക്ക് നമുക്ക് എന്തുതന്നെയായാലും പോകാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അതിൽ ടൂൾസിൽ മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് ഏർണിങ്സ് പെർ ഷെയർ. നമ്മൾ സാധാരണ കേട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ള പരിചയിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് EPS എന്ന് ഓമന പേരുള്ള ഒരു സംഭവം, ദാറ്റ് ഈസ് ഏർണിങ്സ് പെർ ഷെയർ. കാൽക്കുലേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് പിന്നീട് പറയാം. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് പ്രൈസ് ഏർണിങ്സ് റേഷ്യോ. Price earnings ratio, and it is the ratio between the market price and EPS. നേരത്തെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത ഏർണിങ്സ് പെർ ഷെയർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സംഭവം, അതിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിനോടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പും അതുമാണ് നമ്മൾ എന്തിലൂടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, പ്രൈസ് ഏർണിങ്സ് റേഷ്യോയിലൂടെ കാൽക്കുലേറ്റ്. ഈ രണ്ട്, അതായത് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയണം, അതിനെ എന്തുമായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യണം, ഏർണിങ്സ് പെർ ഷെയറുമായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യണം. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് വാല്യൂ. പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് വാല്യൂ, ഷെയറിൻ്റെ പ്രൈസും ഷെയറിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസും അതിൻ്റെ ബുക്ക് വാല്യൂവും. ബുക്ക് വാല്യൂ മീൻസ് ഷെയറിൻ്റെ പ്രൈസ് ആസ് പെർ ബുക്സിലുള്ള അതിൻ്റെ വാല്യൂ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ്, കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ്. സോ എത്രത്തോളം ഡീവിയേഷൻസ്, എത്രത്തോളം മാറ്റങ്ങൾ അതിൽ നിന്നുണ്ടായി എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ തേർഡ് ടൂൾ, ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് വാല്യൂ. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡിവിഡൻഡ് ഈൽഡ്.
yield of a dividend. മെയിൻ ഇൻകം ഈസ് ഒരു സെക്യൂരിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, എസ്പെഷ്യലി ഷെയറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഇയർലി ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഡിവിഡൻഡ്. ആൻഡ് ഹൗ മച്ച് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ആസ് എ ഡിവിഡൻഡ്, അതിൻ്റെ yield എത്രത്തോളം ഉണ്ട്, ആ yield ഷുഡ് ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ്. ആ yield കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഫോർമുലയുണ്ട്. ആ ഫോർമുല വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് yield എത്രയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ലൈക്ക് വൈസ് ദർ ഈസ് ഡിവിഡൻറ്റിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിവിഡൻറ്റ് പേ ഔട്ട് റേഷ്യോ. ഡിവിഡൻറ്റ് പേ ഔട്ട് മീൻസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡിവിഡൻറ്റുകൾ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ടത് പേ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, എത്രത്തോളം നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നുണ്ട്, കഴിഞ്ഞ 5 കൊല്ലങ്ങളിൽ എത്ര കൊല്ലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഡിവിഡൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ റേഷ്യോ എത്രത്തോളം ഉണ്ട്, ആ ഫ്രീക്വൻസി എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന റേഷ്യോ ആണ് ഇത് ഡിവിഡൻറ്റ് പേ ഔട്ട് റേഷ്യോ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫിഫ്ത്ത് ടൂൾ. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് ഹോൾഡിംഗ് ഇൻ ദ കമ്പനി. പ്രൊമോട്ടേഴ്സിൻ്റെ ഹോൾഡിംഗ്, അതായത് കമ്പനിയിൽ ഏത് കമ്പനീസ് ആക്ട് പ്രകാരം പ്രൊമോട്ടർമാർ എന്ത് കൈവശം വെച്ചിരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമാണ്, ഷെയർസ് കൈവശം വെച്ചിരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമാണ്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം എത്രത്തോളം ഹോൾഡിംഗ് ഒരു മിനിമം എമൗണ്ട് അവർ പറയുന്നുണ്ട്. അതേസമയം മാക്സിമം എത്രയാണ് ഓരോ കമ്പനിയും എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കേണ്ടി വരും. പ്രൊമോട്ടേഴ്സിൻ്റെ ഹോൾഡിംഗ് എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കണം. ആ ഹോൾഡിങ്ങിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് കൂടുതലുള്ള കമ്പനീസ് ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർ ആ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാവുന്ന എല്ലാ മെഷേഴ്സ് അവരെന്ത് ചെയ്യും, എടുക്കും. അതേസമയം പ്രൊമോട്ടേഴ്സിൻ്റെ ഹോൾഡിംഗ് കുറവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവർ അത്രയും ഇൻട്രസ്റ്റേ അവരെന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ. പ്രൊമോട്ടർ ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഒരു കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു കമ്പനിയുടെ എല്ലാമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് പ്രൊമോട്ടേഴ്സ്. ആ കമ്പനിയെ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന, അതിനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്, ഫോം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് പ്രൊമോട്ടേഴ്സ്. അപ്പോൾ പ്രൊമോട്ടേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ എത്രത്തോളം ഷെയർസ് ഉണ്ട്, എത്രത്തോളം സെക്യൂരിറ്റീസ് അവർ കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് പ്രൊമോട്ടേഴ്സിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ്. സോ അത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് പ്രൊജക്റ്റഡ് ഏർണിങ്സ് ഗ്രോത്ത്. ഒരു ഫ്യൂച്ചറിലേക്കുള്ളൊരു പ്രൊജക്ഷനാണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ടു പ്രൈസസ് ആർ കമ്പയർഡ് ദർ, ദാറ്റ് ഈസ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ആൻഡ് പ്രൊജക്റ്റഡ് ഏർണിങ്സ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചറിലുള്ള. അപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചറിലുള്ള ഏർണിങ്സ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് റഫായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. അതിനെ എന്തുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാണ്, മാർക്കറ്റ് പ്രൈസുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാണ്. അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രൊജക്റ്റഡ് ഏർണിങ്സ് ഗ്രോത്ത്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ പ്രൈസ് ടു സെയിൽസ് റേഷ്യോ. നമ്മുടെ പ്രൈസും സെയിൽസും തമ്മിലുള്ള, പ്രൈസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസും ഷെയർസിൻ്റെ പ്രൈസും എത്രത്തോളം സെയിൽസും ഉണ്ട്, ആ സെയിൽസിനെയും പ്രൈസിനെയും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള റേഷ്യോ ആണ് 8ാമത്തെ പ്രൈസ് ടു സെയിൽസ് റേഷ്യോ. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ സെൻസെക്സ് PE, സെൻസസ് പ്രൈസ് ഏർണിങ്സ് റേഷ്യോ. ജസ്റ്റ് പേരുകൾ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. സെൻസെക്സ് പ്രൈസ് ഏർണിങ്സ് മീൻസ് പ്രൈസ് ഏർണിങ്സ് റേഷ്യോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സംഭവമാണ്. പ്രൈസ് ഏർണിങ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിനെ നമ്മുടെ ഏർണിങ്സ് പെർ ഷെയറുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൈസ് ഏർണിങ്സ് റേഷ്യോ. അതേസമയം ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പ്രൈസ് സെൻസെക്സ് പ്രൈസ് ആയിരിക്കും. സെൻസെക്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻഡെക്സ് ഇൻ എവിടത്തെയാണ്, ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച്. ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിലുള്ള പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സിനെ അതിനെ യാർഡ് സ്റ്റിക്കായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക, പ്രൈസ് ഏർണിങ്സ് റേഷ്യോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പ്രൈസ് ഏർണിങ്സ് റേഷ്യോയിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എന്താണ്, നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ പ്രൈസാണ് നമ്മൾ അവിടെ എടുത്തത്. അതേസമയം ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് സെൻസസ് പ്രൈസാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, എടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ പേര് സെൻസസ് പ്രൈസ് ഏർണിങ്സ് റേഷ്യോ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് പോകുന്നത്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ബുക്ക് വാല്യൂ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽസ് വി ഹാവ് റിട്ടേൺ ഇൻ അവർ ബുക്സ്. നമ്മുടെ സെക്യൂരിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ എങ്ങനെയാണ് ബുക്കിൽ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ, എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക. ആൻഡ് ഇവിടെയും നമുക്ക് വേരിയസ് റേഷ്യോ അനാലിസിസ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ്. സോ ദീസ് ആർ ദ 10 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മെഷേഴ്സ് ആൻഡ് 10 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടൂൾസ് used in fundamental analysis, and it's an important essay question also. പല വർഷങ്ങളിലും essay question ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് ടൂൾസ് ഫോർ ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസ്. കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഫോർമുലയൊക്കെ വെച്ച് ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ വെച്ച് അത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ, പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഈ ഒരു ചെറിയൊരു സമയത്തിൽ നമുക്കത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. സോ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്കത് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും, ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. സോ
These are the various aspects of company analysis and fundamental analysis also, and advantagesും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസും ആണ് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിച്ചത്. ഒരു ചെറിയൊരു പോർഷൻ മാത്രമേ നമ്മൾ നിർത്തിയിട്ടുള്ളൂ, അതിൽ പെൻഡിങ്ങിൽ നിർത്തിയിട്ടുള്ളൂ. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം സെഷനിലേക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, പോകേണ്ടത്. ഇക്വിറ്റി വാല്യുവേഷൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രോബ്ലം കുറച്ച് വീണ്ടും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ ബോണ്ടിൻ്റെ വാല്യുവേഷൻ പഠിച്ച പോലെ നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് പോവാണ്, ഇക്വിറ്റി വാല്യുവേഷനിലേക്ക് പോവാണ്. അപ്പോൾ ഈ ടൂൾസും അതിൻ്റെ ഇക്വിറ്റി വാല്യുവേഷനും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇക്വിറ്റി എങ്ങനെയാണ്, ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്താണെന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്കറിയാം. അതിൻ്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക, ബോണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത പോലെ ഇവിടെ ഒരു ഫോർമുല നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. ഫോർമുല പല മെത്തേഡുകളിലും നമുക്കതിൻ്റെ ഡിവിഡൻഡ് അപ്രീസിയേഷൻ മെത്തേഡ്, ഡിവിഡൻഡ് ഗ്രോത്ത് മോഡൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പല മോഡൽസ് ഉണ്ട്. ആ മോഡൽസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എക്വിറ്റിയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, പഠിക്കും. അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് നമുക്ക് ആ ടൂൾസും കൂടി കംപ്ലീറ്റ്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ടൂൾസാണ് പഠിക്കുക. അതിനുശേഷമാണ് ഇക്വിറ്റിയുടെ വാല്യുവേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, പോവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി ഈ ക്ലാസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അവസാനിപ്പിക്കാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.